बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, खासकर उनको लेके, उनको स्वभाव जो उनका स्वभाव है और लोगों का संबंध जो भी है, और कम से कम अभी नेता साहब बता रहे थे कि 50 साल की दोस्ती है, तो ये दोस्ती आपकी सलामत रहे। और हम जब से देखें राधा कृष्णा साहब कभी कोई जात पात कोई समाज नहीं, जो भी आता वो उसका काम करके देते, और हमेशा जो भी लोग छोटे बड़े अमीर गरीब बोल के ऐसा नहीं देखे। और मैं एक दो बात बोल के हमारे शरण प्रकाश पाटिल साहब को देता हूँ। मैं एक्चुअल बिदर से बिलोंग करता हूँ, 4 बार एमएलए रह चुका हूँ, और हमारे बिदर में जो खरगे फैमिली पूरे कर्नाटक के लिए और गुलबर्गे के लिए, बिदर के लिए बहुत कुछ की। गुलबर्गे में जितने चीज़ दिख रहे हैं, चाहे रोड हो, एयरपोर्ट हो, कोर्ट हो, यूनिवर्सिटी हो, हेल्थ रिलेटेड हॉस्पिटल्स हो, जितने भी हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हमारे खरगे जी साहब की तरफ से हुआ है। ट्रेन हो, हमारे बिदर में जब खरगे साहब रेलवे मिनिस्टर थे तो हम सभी लोग मिलके उनके पास गए। धर्म सिंह साहब जब एमपी थे तो जाके हमको कई सालों से ट्रेन हमारे पास जो 12 बजे निकल के नेक्स्ट डे बेंगलुरु पहुंचती थी, उधर आंध्रा में से होते होते किधर से की जाती थी, तो हम खाली ट्रेन का टाइमिंग चेंज करो बोले, तो खरगे साहब एक 15 दिन छोड़ के आओ बोले। फिर हम 15 दिन छोड़ के गए, मैं धर्म सिंह साहब सभी एमएलए मिलके, तो खरगे साहब हम लोगों को ये बोले कि आपको ट्रेन का टाइम चेंज चाहिए कि आपके लिए एक स्पेशल ट्रेन देना चाहिए। हम शॉक हो गए, हमको तो ट्रेन का टाइम चेंज चाहिए, मगर हमको एक ट्रेन नया ट्रेन मिला कि बिदर टू बेंगलुरु नया ट्रेन, बिदर टू हैदराबाद ट्रेन मिला, इंटरसिटी, और बिदर टू गुलबर्गा ट्रेन मिला। ऐसा तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी हमारे शरण प्रकाश पाटिल साहब बोलेंगे तो इनका परिवार 50 साल से गुलबर्गे में, पूरे कर्नाटक में हर एक को मदद करते आए हैं, डेवलपमेंट करते आए हैं। तो अभी रिसेंटली जो पिछले बार एमपी जो चुने गए हैं वो कुछ भी नहीं किए, मगर लोग किसी के नाम पे उनको वोट दे दिए, मदद कर दिए। और इस बार भी वही बोल रहे उन्होंने, मुझे लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है, काम करने की क्या जरूरत है, गरीबों में मिलने की क्या जरूरत है, मैं तो किसी के नाम पे मुझे वोट मिल जाते हैं बोले। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, लाइट बना रहे हैं, ड्रेन, आपके सुख दुख में साथ दे रहे हैं। और अभी आगे भी प्रियंका खरगे जी है, शरण प्रकाश पाटिल जी है, हमारे पास इधर फातिमा मैडम है, इस तरह से सभी लीडर, और हमारी गवर्नमेंट है। आप लोगों को गवर्नमेंट से कितना बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को पता चलता है कि मेरे और साहब के कई 50 साल से ताल्लुकात है। हम 50 साल से फैमिली मेंबर तरह हूँ उनके पास। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर हैं, मेरे संकट मोचन हैं, सब कुछ है मेरे लिए। और साहब भी उतना ही मेरे को तहे दिल से चाहते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। साहब के बारे में मुझे पता है कि साहब कोई भी आओ सबको हेल्प करते हैं और डेवलपमेंट माइंडेड है कि आप सब लोग मिलके साहब को सपोर्ट करना है, सब लोग मिलके साहब को चुना के जिता के लाना। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಲಾವೋಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳೇ ಮಾಲೀಕರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಯಿತು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಂಥ ಒಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕ ಯಾರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J, ಯಾರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ESI ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭಾಳ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ
ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಸಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಲಾವೋಟಿಯವರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಭಾಳ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ BJPಯವರು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತಿಳಿದವರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಕೆಲಸ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ಸು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ. ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಾವೇನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿ, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಫಲ ಅವರಿಗಲ್ಲ, ಆ ಅಧಿಕಾರದ ಫಲ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಅವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿರೋದು ಇದು ಮಾಡೋದಂದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ತಿಳಿದವ್ರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದೀರಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ, ಮೊದಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಈಗೇನಾಗಿದೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 25 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, 25 ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಕಲಬುರಗಿ ಮೇಲಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮತದಿಂದ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮತ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಹಾಕೋ ಮತ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸಾಹೇಬರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಒತ್ತಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಊರು ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ನಾವೆಲ್ಲ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗದಿಂದಲೂ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 1.5 ತಾಸು ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೇಖಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ
ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಸಲ ಹಿಂದಿನ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ವಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.